تکفیر کے موضوع کے اوپر پاکستان میں دو مواقع ایسے آئے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہوئی، دانشور طبقے کی طرف سے، لبرل کی طرف سے اور مولویوں کی طرف سے. اس طریقے سے بہت زیادہ جو ہے اس کا چرچا اس وقت ہوا جب 1950، حالانکہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، لیکن جب 1953 کی موومنٹ چلی جس کے اندر جس کی بنیاد یہ تھی مئی 1952 میں مرزائیوں نے کراچی کے جہانگیر پارک میں ایک جلسہ منعقد کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، ظفر چودھری جو فارن منسٹر آف پاکستان تھا اس وقت میں، اس نے آ کر کہا کہ جی یہ ایگزیکٹ ورڈ تو خیر وہاں ہیں لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو پہلے اسلام تھا مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے پہلے، اس کی حیثیت جو ہے ایک سوکھے درخت کی طرح ہو چکی ہوئی ہے، اور اب جو صحیح اسلام ہے وہ احمدیت کے ہاتھ میں ہے. یعنی اس قسم میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر انجام یہ ہوا کہ یہاں 10 سے 20 ہزار لوگوں کی شہادت کے اوپر پھر سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا وہ سمپل سے مسلمان تھے، اور جنہوں نے بہت زیادہ پرجوش تقریریں کی کہ مرزائی جہاں ملے مار دو، ان میں سے ایک آدمی کا بال بھی بیگا نہیں ہوا یا ایک بھی مولوی کا. الٹا انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ تعاون کر کے مخبریاں بھی شروع کر دیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کے اوپر صحیح تاریخ نہیں لکھی گئی. 53 کا واقعہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن بہرحال کیونکہ ریاست ہی قادیانیوں کی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ساری چیزوں پہ یہ پردہ ڈال دیتے ہیں. خیر اس وقت یہ مسئلہ جو ہے کہ بھئی کافر کہنا صرف ریاست کا کام ہے، اور تھرو آؤٹ 50-60s میں یہی جو ہے اسٹیٹ کی جو آرڈر تھا کہ بھئی آپ مولوی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. یہ اسٹیٹ یعنی ریٹن تو نہیں لیکن عملی طور پر اس پورے زمانے میں آپ دیکھیے کہ یہ تکفیر کے اوپر کسی نے کوئی چون چرا نہیں کی. بڑے بڑے مولوی وہ جو کہتے ہیں نا وہ نیازی سامنے آگے کھلو گیا وہ بھی خاموش، نورانی بھی خاموش، اور فلانے تھرو آؤٹ جو ہے. اور پھر جیسے میں بارہا بیان کرتا ہوں 1953 سے لے کر 1974 تک کھلے ڈلے مرزیت جو ہے پاکستان کے اوپر مکمل طور پہ سرکاری اداروں میں، ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبارات میں، ہر جگہ مرزیت کی تبلیغ شروع ہو چکی ہوئی تھی 1972 تک، ناٹ 74. بھٹو نے آ کے اس کے اوپر کنٹرول کیا تھا. تو پھر یاد رہے کہ 74 میں جو موومنٹ چلی تھی وہ ختم نبوت نہیں تھی، اس کا نام تھا کہ بھٹو کی حکومت کو ختم کرو، اور یہ ایک صہیونی پلان کے تحت دو صہیونی جماعتوں نے، جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی کے اشتراک سے یہ فالس فلیگ کیا گیا تھا. کیونکہ قادیانی تو خیر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی بھی خفیہ ترقی ہوتی ہے. وہ یہی تھی کہ یہ بہت گمنڈ میں تھے. اخیر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ جو ہوا وہی جو رب کو منظور تھا، مرزائی اپنے جال میں پھنس گئے تو نان مسلم ڈکلیئر کر دیے گئے. اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اتنے بڑے پلان، اتنے مولویوں کو اکسایا. اگین لیٹ می ٹیل یو 74 کی موومنٹ
यार इसमें 4 फर्द ऐसे भी शामिल हुए थे जो पैदाइशी मरज़ई थे। और वो नारा क्या, मैं रिपीट करता हूँ कि लोगों को याद रहें चीज़ें। नारा क्या लगाया गया, मरज़इयों को काफिर करार दो, जिसमें ज़ूरुल्लाह ममेसिया मरज़ई, वो असर खान वो मरज़ई, एक और दो एक नाम थे, एक नज़र क्या नाम, खैर तो ये मशहूर लोग ये मरज़ई इस तहरीक में मौलवियों के साथ शामिल होकर नारे लगाना शुरू हो गए कि मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, हालांकि वो खुद मरज़ई थे। खैर ये एक लतीफ़ा है पाकिस्तान की तारीख का। लोगों की तो मैंने बताया ना याददाश्त है ही नहीं, और ना ही लोग बेचारे जो हैं इस मामले के ऊपर ऐसे फोकस करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर लोगों को जो है बेचारे इस्तेसाल ज़्यादा तबका है, उनको अपने सर्वाइवल के लिए सुबह उठते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है, उसके जुस्तजू में लग जाते हैं। तो बहरहाल ये जो है उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था। 53 में जो है सरकारी तौर पर ये हर जगह बयान कर दिया जाता था कि देखो अल्लाह किसी कलमा गो को जो है वो नहीं कह सकते, क्या बोलते हैं, काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि ये मामला अल्लाह का है और इसके बाद अल्लाह जाने और वो बंदे का ईमान जाने, लिहाजा किसी को ये हक नहीं कि वो मुंह उठा के किसी को कादियानी, ये सारा जो शोर मचाया गया था ना कि किसी को कोई हक नहीं है, वो कादियानियत के मुफाद में था कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर ना किया जाए। तो ये रियासत का काम है। अब रियासत कौन है, अब रियासत कौन है मैं पूछता हूँ, मुसलमानों की है। 53 में मुसलमानों की रियासत थी। नो नो, वजीर आजम मरज़ई, क्या नाम था उसका, ख्वाजा नाजिम, यस। पूरी कैबिनेट जो थी 53 में वो मोर देन 90% दे वर ऑल कादियानीज। पूरा इंतज़ामिया जो थी वो कादियानी थे। ओके, तो इसलिए जब रियासत हो ही मरज़इयों की तो वो अपने आप को कैसे नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करेंगे जी, नो। और फिर 1974 में जब गैर मुतवक्का तौर पर मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया, गैर मुतवक्का इसलिए कि स्टेट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, आर्म फोर्सेस में मुकम्मल उनका कंट्रोल था, ब्यूरोक्रेसी में मुकम्मल उनका कंट्रोल था, पूरी और पूरी जो मतलब हुकूमती मशीनरी थी वो सब के सब अपार्ट फ्रॉम भुट्टो एंड सम ऑफ हिज कोलीग्स, बाकी टोटल मरज़इयों के, इवन पीपल्स पार्टी में भी जो वजीर वगैरह बैठे हुए थे, मोस्ट ऑफ देम दे वर कादियानीज, लेकिन हिडन कादियानीज, पता नहीं था लोगों को। वो तो मैंने फाइंड आउट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ऊपर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे गुनाहगार से अल्लाह ने ये दुरुस्त काम लिया कि इन लोगों का कादियानी होना मैंने उसके सबूत दिए हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता। तो फिर क्या हुआ, वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दी गया। भाई उस वक्त से लेके 7 सितंबर 1974 से लेकर आज कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 51 ईयर जितने भी, ये अब उनको वो चुभन है कि जी ये नॉन मुस्लिम क्यों डिक्लेयर किया गया। अब आप मुझे बताएं कि यहां पर भी राजी नहीं, यहां पर भी राजी नहीं, क्यों? 1974 में स्टेट ने उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था, तो फिर वो फैसला मान लो, ओके, रियासत थी ना, कौमी असम्बली इदारा था ना,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साइन थे, फिर इनको ठप्पा लग गया था। तो कहने की का हदफ मेरा ये है कि आप सुने, फैक्ट्स को जाने, और मौलवियों की मुनाफकत का भी आप ज़रा जायज़ा लें। देखिए जनाब अली, पहली बात तो ये है, मरज़ई हों या उनके कुत्ते लिबरल हों, पहले तो ये कहते हैं कि जी जनाब ये रियासत का काम है कि तकफीर के मामले के ऊपर किसी मौलवी या किसी दूसरे बंदों का काम नहीं है कि वो मुंह उठाकर किसी को काफिर बोल दें, तकफीर कर दें। ठीक है। अब यही लिबरल सारा दिन ये जो चीखें मारते हैं, अब इनसे पूछो 1974 में जब इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था, वो रियासत ने किया था। ओके, रियासत ने किया था ना। फिर उसके बाद आपके कहाँ दर्द होती है कि आप कह देते हैं कि जी ये तो रिलीजियस मामले में स्टेट को आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान है। यानी ये किसी जगह नहीं ठहरते। और यही वजह है कि ये मेरा फेस करते हुए डरते हैं। डरते क्या है, हिम्मत ही नहीं, आ ही नहीं सकते सामने। एक जगह ठहरो। अगर रियासत का काम है तो उसको फिर 74 में तो इनको स्टेट ने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। ओके। और अगर रियासत का भी काम नहीं कि किसी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करे, तो फिर मुझे बताया जाए कि ये लिबरल आके बताएं, फिर मिर्ज़ा नासर पूरी टीम को लेकर, पूरी लाइब्रेरी को लेकर, बुक्स को लेकर, ओके, कौमी असम्बली में कितने दिन क्या करने जा रहा था। वहाँ मिर्ज़ा कादियानी का कोई बुत तो नहीं बनना था ना, वहाँ पर कोई फिल्म की नुमाइश तो नहीं थी, वहाँ कोई स्टेज ड्रामा तो नहीं हो रहा था। बताया गया था कि जी डिमांड ये है कि आप लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए, स्टेट के ऊपर जो है आप जिम्मेदारी है, वरना कत्लेआम और ये फसादात हो रहे हैं, तो यहाँ स्टेट ये फैसला करेगी। अब आप बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल हम आते हैं, हम भी आते हैं, हमें भी मौका मिले अपनी सफाई का। बिल्कुल जी, आए, सो बिस्मिल्लाह। वहाँ इख्तियार दे दिया गया था स्टेट को। किसने? मिर्जा नासर ने। और आज लिबरल के पीछे दर्द होती है। हैं जी, स्टेट को क्या हक है? और जिसके मुतल्लिक फैसला किया है वो तो जनाब हवा के घोड़े पे सवार होके वहाँ पहुँच गए असेंबली में। और मज़ेदारी की बात है कि जैसे ही कौमी असेंबली में आता था, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जर्नैल, करनैल और सारे वहाँ उसको सलूट मारने के लिए तैयार होते थे। वो भट्टो ने टिक्के को कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है, ये पाकिस्तान के जर्नैल हैं या कि मिर्ज़ा नासर के जर्नैल हैं, इनको रोको। लेकिन जाहिर है भुट्टो को तो ये भी नहीं मालूम था टिक्का मादर चौधरी पर सही था। यानी कैसी फैक्ट्स को दबा दिया गया हुआ लोगों के सामने। एक का याद आ गया जी, बाजवा मरज़ई है, वो मुसलमान जर्नैल ते काट के देखो, मन्ना तेनू। तो ऐसे आगा वसीम के साथ सिंह फंसाओगे तो मैं ये सिंह जो है ना वही डाल दूंगा। खैर, तो इसलिए मेरे भाइयों, ये इस चीज़ को आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ। जो भी हो गया वो तारीख का हिस्सा है। जनरल ज़ियाउल हक कादियानी ने रबुआ की मंशा पे ऊपर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया, और उसकी पहली तकरीर क्या थी? हाय हाय हाय, अफसोस इस कौम के ऊपर जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकती। वाज़े दुश्मन को, वाज़े मरज़ई को इन हरामजादे मौलवियों ने
पक्का पक्का मुसलमान रासखुल अकीदा, ख़ास तौर पे देवबंदी मौलवियों ने, ख़ास तौर पे, और भी तबके के थे लेकिन ये देवबंदी और क्या नाम है जमात गैर इस्लामी, ये जनरल ज़ियाउल हक कादियानी की पूरे दौर में उनकी बी टीम बने रहे। ज़ाहिर है कि ये इस्लाम से गद्दारी थी, दानिस्ता तौर पर, गैर दानिस्ता जैसे भी था, ये इस्लाम से। भाई जनरल ज़ियाउल हक आया है, उसने कहा, क्या कहा, उसने कहा कि किसी इदारे या किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी कलमा गो को, और तकरीर में कहा, लाइव कहा कि किसी कलमा गो को काफिर करार दे, क्योंकि ये मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान है। मौलवी खामोश, चुप रहे। अंदर है लंगड़ा या कोई और आए मादरचोद मौलवी और मुझे ये कह के और न्याजी सामने खलो गया, वो जिंदा था, नूरानी जिंदा था, और बहुत सारे, एक भी नहीं बोला कि तू कौन होता है कि भाई ये, मतलब किसको नॉन मुस्लिम आज तक डिक्लेयर किया गया है किसी इदारे की तरफ से, वो मरज़ई हैं। उसी वक्त इनको पकड़ लेना चाहिए था कि ये हरामजादा तो मरज़ई है, लेकिन वो क्या एक कॉमेडियन का गाना था, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। मौलवी शेम ऑन यू। तो उसी वक्त फाड़ लेना चाहिए था कि तू कौन होता है कहने वाला, इधर तो आ, पहले तू मिर्जा को नबी समझता है या उसको कज़ाब समझता है? पाकिस्तान कितने बड़े फितने से बच जाता, लेकिन मौलवियों ने गद्दारी की। हर आदमी, आम लोगों को तो नहीं पता था कि ये ज़ियाउल हक ने क्या कहा है। ये तो उल्मा का काम था, लेकिन जब उल्मा कादियान के गुलाम बन जाएं तो फिर ऐसा ही होता है कि आप सन 47 से लेके आज तक कादियानी गुलामी में है। और फिर देखो यार, जैसे ही नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया कादियानियों को, वो गया, क्या नाम है, मिर्ज़ा नासिर जो है वो वापस रबुआ गया। उसने अपने जुम्मे के खिताब में ये कहा, जो वहाँ रबुआ में देता था, कि ये किसी इदारे या किसी शख्स का कोई इख्तियार नहीं कि किसी को काफिर करार दे, क्योंकि ये मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान है। इस्लाम अपना मुसलमान होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। एंड ज़ियाउल हक ने ही रिपीटेड द सेम वर्डिंग, और मादरचोद मौलवी खामोश रहे। तो इसलिए मेरे सामने ना, मुझे बताओ, मैंने मौलवियों की, हमारे बुज़ुर्गों ने 1953 के मौलवियों की मुनाफिकत, गद्दारी और दीन फरोशी देखी है, और मैंने भी 70s से लेके आज तक के मौलवियों की दीन फरोशी देखी है। इसलिए ये ना कहा जाए कि आगा वसीम उल्मा की इज्जत नहीं करता। भाई कोई काम भी करो ना, तब इज्जत करें। मैंने एक कहा है कि देखो भाई मौलवियों, वो क्या नाम है उसका, शोहदा की यादगार क्यों नहीं बनाते? तो जनाब खामोश है, कुछ करते तो हैं नहीं, सिवाय ये कि जी वो मरज़इयों की इबादत गाह उनको इस्लामी शायर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। मदरचोदो, उनको पूरे पाकिस्तान पे रूल करने की इजाज़त देते हो? हाँ, अपनी दरखास्तें मरज़ई DSP या क्या होते हैं, जो भी होते हैं मदरचोद, ये जज वगैरह, उनको जाके देते हो। और वो जैसे क्या नाम था उसका, शफी काड़वी, इतना जाहिल आदमी। मैंने पहले भी ये बताया हुआ है, मेरी तो होश के वक्त की बात है कि जब वो क्या नाम है, एक इंडोनेशियन औरत आई थी,
اس کا نام تھا فونا آئی تھنک وہ اب جب میں نے فائنڈنگ کی ساری چیزیں پتہ چلی وہ قادیانیوں کی انڈونیشین قادیانی کی ایک بیٹی تھی. خیر وہ پاکستان آئی اور بھی بہت سارے اسلامی کنٹریز میں گئی اور اس نے اپنی نیچے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کوئی ٹیپ ریکارڈر چھوٹا سا. آئی تھنک اٹ واز بیک ان 1968 اور 69 کی بات ہوئے گی. تو وہ اس نے کیا کرنا شروع کر دیا, اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ امام مہدی مطلب وہ حاملہ ہے امام مہدی کے ساتھ, اور امام مہدی جو ہے میرے پیٹ کے اندر ہی اذان دیتے ہیں. اوکے. اور جناب وہ مولوی مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ٹی وی کے اوپر خبر نامے میں ادھر اخبارات میں فونا کا بہت چرچا ہوتا تھا. میری ایج کے لوگوں کو شاید آج بھی یاد ہو. تو وہ کیا تھی, وہ مولوی سارے بڑے بڑے جنرل ناٹ ایوب ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک یحییٰ خان واز ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان, ناٹ ایوب. تو یہ بھی جا کے اس سے مل رہے ہیں, اس کے کیا کہتے ہیں ہاتھوں کو چومی لے رہے ہیں, پھر اس کے کیا نام ہے عزت احترام وی آئی پی ٹریٹ اور آل دیٹ تو جی وہ امام مہدی کی ماں آ گئی پاکستان میں, بڑا مولوی. وہ گیا, ہاں جی بتائیں, کہ کہتی تھی اچھا بیٹھ جاؤ سامنے. وہ نیچے ہاتھ لے کے جاتی تھی, بٹن دباتی تھی اور وہ سنتے او اللہ اکبر کے نعرے, اور جناب واقعی جی یہ امام مہدی کی تو اذان سن لیا اب ہم نے. چلو جی نماز کا وقت ہے, چلو جی نماز کا. بڑے مولوی, کیا دیوبندی, کیا وہابی, کیا سنی, کیا شیعہ, سارے مولوی اس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں, عورت کے پیچھے. شریعت کو پامال خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان میں شریعت لاگو کریں گے. فٹ ہے منہ تاڑا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرا نانا اللہ بخشے بڑا حاجی یار محمد نقشبندی, گریٹ مین, بڑا نالج والا آدمی تھا بہرحال, لیکن بڑی سادہ زندگی. انگریزی, فارسی, عربی اور بہت سارے جو علمی ہوتے ہیں وہ جانتا تھا. تو وہ ٹی وی کے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس نے گالی دی. اس نے کہا یہ فلاں جو ہیں ان مولویوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک عورت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, کس شریعت کے مطابق لکھا ہوا ہے جی ایسا کرو. تو یہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے ایٹ دا ٹائم. تو خیر وہی ہوا, بعد میں فائنڈ آؤٹ ہو گیا کہ اس نے ٹیپ نگائی, اور ان مولویوں نے قوم کے سامنے آ کے معافی بھی نہیں مانگی. آج تک مر کے خاص کم جہاں پاک ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ ہاں لوگ جو تھے کچھ بہت مشتعل ہوئے, انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑو, اس کو جو ہے نا اس کے اوپر ٹرائل ہوگا, یہ ہوگا. کیونکہ اس زمانے میں یہ سارا ارینج کیا تھا ایم احمد, جو مسٹر کیا نام ہے اس کا, مرزا قادیانی کا پوتا تھا. اوکے. وہ احمد جو ہے وہ ہے جس نے عمران خان کی قادیانی فیملی کے جو کزن کیا نام ہے اس کا, شاہد جاوید برکی, دا ریئل فاؤنڈر آف تحریک انصاف, کیا نام ہے اس کی پارٹی کا, اس مدر چوتھ قادیانی کی. تو یہ اس جو ہے نا یہ ایم احمد نے سارا ارینج کیا تھا, اور مولویوں کو پیسے ویسے بھی دیے ہوئے تھے, اور سارا یعنی یہ سب کی ہدف کیا تھا کہ جب وہ لوگوں کو باور ہو جائے گا پاکستان میں کہ امام مہدی اس کے وہ پیٹ میں ہیں, تو وہ پھر مرزا قادیانی کا نام لے گا کہ وہ ذلی بروزی نبی ہے. اس کی بیعت نہ کرنے والے جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے. یہ ایک پلان تھا, لیکن اللہ کے طرف سے یہ پلان ناکام ہو گیا. ایک ڈاکٹر, واٹ واز ہز نیم, آئی تھنک کراچی کا ایک وحید نام کا ایک ڈاکٹر تھا, وہ اس کو کوئی انڈیکیشنز ہوئی, اور پھر بہرحال جو بھی ہے یہ ایک. تو
प्रोग्राम ये था कि वो थाने भी लेके गई, थाने भी गई, फिर वहाँ पर ये था कि लोग आके तो उसको पकड़ना चाहते थे या उसको ट्रायल करवाना चाहते थे। तो इससे पहले पहले उसको पाकिस्तान की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट ने जहाज़ पे बिठा के गालिबन हॉलैंड या कहीं भेज दिया था। नहीं हो, ये एक पूरा प्लान था कादियानियों का कि ये इमाम मेहदी भी ऐलान कर देंगे कि वो सच्चा था। माज़ल्ला माज़ल्ला। खैर, ये सारी चीज़ें समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। जब तक हम अपनी तारीख़ को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, कोकब नूरानी का वालिद जो था उकाड़वी, उस बेशरम ने भी आज तक अपने इस अमल, क्योंकि वो भी उसको मिलने गया था और उसके पीछे नमाजें भी अदा करता था। ओके, और ये कोकब नूरानी का वालिद जो है मरज़इयों से अपने काम भी निकलवाया करता था। ओके, तो आई मीन इस किस्म के दीन फरोश मौलवियों को हमने इतना बना के रख दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो क्लिप भी, वो कंवर अदरीस का निकाल के तो यहाँ लगा दूँ इसके ऊपर, कि मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो मुझे फाइंडिंग हुई है वो मैं आगे कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। ओके, तो अब हम आते हैं फैक्ट्स की। आज क्या हो रहा है आज भी? अच्छा, 53 में तकफीर का मसला हुआ और 74 के बाद अब मुसलसल एक ही चीज़ कही जा रही है कि रियासत का जो है वो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो किसी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करे या हालांकि बात क्या है, सबसे पहले तो ये मालूम हो कि वाकई रियासत मुसलमानों के हाथ में है। इतने मौलवी मादरचोद जो है गद्दारी कैसे करते हैं। तो उसका हमारा इमीडिएट प्रॉब्लम जो है ना, वो उस ग्रुप के साथ है कि जिसका ये अकीदा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़िल्ली और बरूज़ी नबूवत का दरवाज़ा खुला है और मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है कज़ाब, वो एक ज़िल्ली नबी था। ये हमारा सबसे बड़ा जो है ना इशू है, ख़त्म नबूवत, क्योंकि इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। तो यहाँ पर आके जो कोई भी इसमें कोई रखना डालेगा तो वो बहुत सीरियस इशू है। वो या मुसलमान है या काफिर है। तो क्योंकि शरीयत के हिसाब से, इस्लामी असूलों के हिसाब से कोई बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत का दावा नहीं कर सकता। हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है। ओके, तो अगर किसी ने कहा कि वो ज़िल्ली नबी है, बरूज़ी नबी है, तो उसने इस्लाम की बुनियाद को उखाड़ने की जसारत की है, लिहाजा वो मुर्तद है, काफिर है। ये दीन कहता है हमारा। अभी चंद साल पहले कुछ ग्रुप था मौलवियों का, दीन फरोशों का, मादरचौदों का, वो जनाब हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान में अमन और क्या नाम है टेररिज्म के ख़िलाफ़ और जो भी शराइत हैं स्टेट की उसके साथ हम ताउन करेंगे, ये वो। और उसमें से ये एक आपके सामने है कि 13 नंबर पर जो मुतालबा है स्टेट का मौलवियों से, जिसके ऊपर उन्होंने साइन किए हैं इन हरामजादों ने, नंबर 13 पर लिखा हुआ है, आलम दीन और मुफ्ती का मनसबी फरीज़ा है कि सही और गलत नज़रियात के बारे में दीनी आगाही मुहैया करे और मसाइल का दुरुस्त शरई हल बताए। अलबत्ता किसी के बारे में ये फ़ैसला सादर करना कि आया उसने कुफर का इर्तिकाब किया है या कलमा कुफर कहा है, यह रियासत व हुकूमत व अदालत का दायरा इख्तियार है। ठीक है जी। 3
फील्ड 3 इदारों को दे दिया, हुकूमत, इदारे, रियासत को और अदालत को, कि भाई ये क्या नाम है, किसी को डिसाइड करे कि कोई काफिर है या मुसलमान है। ठीक है, चलो इसके ऊपर हरामजादे मौलवियों को चाहिए था। ठीक है जी, हम मानते हैं सारी बात। अब आए मरज़इयों को रियासत ने काफिर करार दिया था ना, ये इनका फर्ज था कि ये स्टेट से उल्टा पूछते, तो जाहिर है ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। फिर कहते जी ठीक है, लाए मरज़इयों को, वो तो अपने आप को काफिर नहीं मानते। अब स्टेट क्या करेगी, वो तो अपने आप को मुसलमान मानते हैं। हाँ, अब स्टेट के ऊपर हम ये कहते हैं कि वो मरज़इयों को स्टेज पर लाएं, और जो जो मरज़ई कहता जाएगा कि मैं काफिर हूँ, मुर्तद हूँ, मेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप रगवा भेजते जाएं। फिर ओके, जो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, फिर कानून अप्लाई किया जाए। कानून शिकनी जो हो रही है उसके ऊपर कोई सजा तो होएगी, उनको सजा तो दो। फिर मौलवी नहीं बोले है, बड़े पैंचोद हैं। यानी इसके ऊपर भी आकर यहां मुसलमानों का मौक़िफ़ जो है वो ज्यादा गरज के बोलता है, लेकिन ये मौलवी नहीं बोले। फिर इसका दूसरा हिसाब देख लें। अब पूछा जाए जनाब अली और डॉक्टर इकबाल ने अल्लाह को हरजाई कहा हुआ है, वो मादरचोद काफिर है कि मुसलमान है? आप उसको मुसलमान कह रहे हैं और उसकी तौबा भी साबित नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो जो हरकत व सकनात की हुई हैं, ओके, क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान ने, ओके, ऑफिशियली आप इनको भी फिर नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करें, रियासत का ही काम है ना। या ये कह दें, या ये रियासत फैसला करे, ऐलान करे कि माज़अल्लाह अल्लाह को हरजाई कहना कुफर नहीं है। वो जो सर सैयद अहमद खान ने जो बकवास की हुई है नेचरी, वो भी कुफर नहीं है। या तो रियासत, तो इसलिए रियासत उनको मुसलमान मानती है, इसीलिए हर परचम के नीचे उनकी फोटोएं हैं, हर तस्वीर और हर चीज़ जो है ना इस्लाम के सिंबल के तौर पे पेश करती है। या तो ये करे ना फिर हुकूमत। लेकिन मौलवी जो है वो बेगैरत हैं, वो बहुत कम मौलवी हैं, बहुत कम मौलवी हैं जो अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत मौलवी जो है ये कादियानियों के इत्तेहादी हैं, कादियानियों के इत्तेहादी हैं, कादियानियों के इत्तेहादी हैं। इनके जोश पुरजोश खताब पे न जाएं। जिंदा मिसालें देखें, जिंदा मिसालें देखें। ये प्यामे पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने कॉल की थी, ये सारे मादरचौद मौलवी गए हैं और इन्होंने जनाब जाके किन की दस्तबोशी की है, किन की। वो स्टेज के ऊपर कौन बैठा हुआ है? सारे मरज़ई होंगे, लेकिन ख्वाजा आसफ वो जनाब स्टेज के ऊपर बैठा हुआ और ये उनकी दस्तबोसी कर रहे हैं और उनको इस्लाम का नुमाइंदा मान के तो उनके साथ तावन कर रहे हैं, मरज़इयों के साथ। बात दीन की हो रही है, बात इस्लाम की हो रही है, और स्टेज के ऊपर ज़्यादातर मरज़ई बैठे हुए हैं। तो अगर इनके अंदर रत्ती भर भी इस्लामी रिस्पेक्ट होती, इस्लाम की इज़्ज़त होती, इस्लाम का एहतराम होता, तो वो कहते जी बिल्कुल ठीक है, हम हर किस्म का ताउन करेंगे। लेकिन जनाब अली आपने इतनी डिमांड रखती हैं, चंद एक डिमांड हमारी भी है। सबसे पहले तो हमें ये बावर करवा दिया जाए सोशल मीडिया के ज़रिए, एक आगा वसीम है जो कि बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर से लेकर थानेदार तक मरज़ई होता है, यानी सारे हुकूमती ओहदे मरज़इयों के पास होते हैं। वरना इसे सारे मोस्टली 80 to 90%। बिल्कुल जी, हम आपके साथ हर लिहाज से ताउन करेंगे। हमारी भी तसल्ली होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे कानों में ये बात आ चुकी है।
सोशल में, क्योंकि मैंने इन सब को मदर चौधों को ये अपने अपने व्लॉग्स वगैरह भेजे हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमें नहीं पता। ऑफ कोर्स मैं बरसों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे रियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हो, सदर हो, जर्नैल हो, दे आर ऑल कादियानीज। अब ये मेरा एक इल्ज़ाम गलत भी हो सकता है, मौलवियों को दीन का अपना ईमान बचाने के लिए वो कहते जी अब हमें खबर ये पहुंच गई है, ओके, लिहाजा हम नवाज शरीफ से, इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं, और भी जो वज़ीर और ये वगैरह, कि हमें तो मालूम हो कि आप लोग हम मरज़इयों से तावन कर रहे हैं या मुसलमानों से, तो लाया जाए, सामने आए ये लोग, शहबाज शरीफ, इमरान खान, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा को वो कज़ाब कह दें, कुत्ता जहन्नम का कह दें, उसको मुजद्दद और नबी मानने वाले को काफिर कह दें, तो हम उनको मुसलमान समझ के उनके साथ तावन करेंगे हर तरह का। लेकिन इन्होंने नहीं कहा। ना सिर्फ वो बल्कि और भी हुकूमती ओहदेदार, जब रियासत कादियानियों की है, आप किस रियासत के साथ तावन कर रहे हो भाई? शर्म करो मादर चौधो, तुम्हें दीन का जो है वो तुम यहाँ कर रहे हो। इतना ही था तो यार ये चलो ये कह सकते थे कि जी ठीक है हम आपसे तावन करेंगे, पहले हमें यकीन दिलाया जाए ये जो हुकूमत है ये मुसलमानों की है, ये मरज़इयों की है। लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये भी एक शर्त, और भी एक शर्त थी। ये जनाब कहते देखिए जी आप पहले तो सारे हमें यकीन दिलाएं कि आप मुसलमान हैं, और अगर इन्होंने ये यकीन दिला दिया, यानी शरई तौर पे मिर्ज़ा को रद्द कर दिया जैसे मैंने बताया है, तो उसके बाद फिर हाँ जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है, हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, हम लानत भेजते हैं मिर्ज़ाइयों के ऊपर और ये और वो, गुड, यहाँ पर तो हम आपके साथ हैं। अब देखिए 1953 में जनाब क्या हुआ था। 1953 में ये हुआ था 10,000 मुसलमानों को जो है शहीद कर दिया गया था। अब रियासत जो है, ख़ासतौर पे फ़ौज, वो एक स्टेटमेंट तो दे, माफ़ी तो मांगे, फिर उसके बाद हम जो है वहाँ पाकिस्तान के अंदर एक इनकी शोहदा की एक आलीशान यादगार बनाएंगे, हिस्ट्री में बताया जाएगा। सर सैयद की हिस्ट्री पूरी बता दी है, वो कब टॉयलेट जाता था, कब वो अपनी माँ के पास जाता था, कब अपनी बहन के पास जाता था, ये सब लिख दिया है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा इवेंट, 10,000, कम से कम 10,000, रिमेंबर, ये तादाद ज्यादा है, उनको वो बीको फैक्ट्री में ले जाके मार दिया जाता था, उठा लिया जाता, गायब कर लिया जाता, छांगा मांगा के जंगलों में आज भी उनकी हड्डियां कहीं ना कहीं मिलेंगी। इतना बड़ा जुल्म हुआ, हिंदू सिखों ने नहीं कभी इतना बड़ा जुल्म किया। वो तो ठीक है, पार्टीशन के वक्त जो है वो एक अंग्रेज़ों की और कादियानियों वगैरह की प्लानिंग से कत्लेआम हुआ, ओके, दोनों तरफ की गलती थी। लेकिन यहाँ मुसलमानों की रियासत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ओके। और अफसोस कि आज उन शहदा की रूह जो है वो कितनी अफसरदा होगी कि एक आगा वसीम जो है साल हर साल कह रहा है कि इनकी यादगार बनाओ, और ये हरामजादे, ये मरज़इयों की नाजायज़ औलाद मौलवी जो हैं, इनके ऊपर तो और भी उनको अफसोस होता होगा उन शोहदा की रूह को कि ये हर मौलवी क्या खादमे, वो लंगड़ा हरामजादा कुत्ता, वो जो है वो हर में वो क्या बोलते हैं, शोहदा का नाम लेके चंदे लेते रहे हैं। क्या जलाली, क्या गैर हलाली, ये सब हरामजादे, ओके। और वो देखो उस कंजर को, क्या नाम है उसका, इलियास जो है, उसने आज तक ये नहीं कहा कि मेरी इतनी
بڑی جماعت ہے، اتنا ہمیں فنڈ ملتے ہیں، یہ کرتے ہیں، غریب سنیوں سے پیسے نہیں چھوڑ کے ہم رکھتے ہیں، تو اس میں سے کچھ جو ہے ہم ایک یادگار تو بنائیں. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں. مرزیت کی ہم چیخیں نکال دیں گے اگر ایسا ہو گیا، لیکن نہیں ہوتا، افسوس. تو خیر ان کو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان. اب اسلام کی غیرت یہ کہتی ہے کہ جو شہید ہوئے تھے فوج نے مارے تھے. اوکے، فرقان فورس بھی ان کے ساتھ تھی. بہرحال زور الہی کی فیملی، اس کے یہ جو چودھری وغیرہ، یہ ان کی ان کا جو دادا تھا اور ان کا جو والد تھا یہ بھی اس میں انوالو تھے، مرڈر آف مسلمز میں. تو اب چلیں آفیشلی ایک معافی نامہ لکھیں. سکھوں کو نہیں مارا تھا انہوں نے، ہندوؤں کو نہیں مارا تھا. اوکے، مرزائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو مارا تھا. چلو یہ کریں، ایک معافی نامہ، ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے. چلیں اسی طریقے سے وہ جنرل اعظم کو غدار قرار دیں، ختم نبوت کا، اس کی قبر یہاں سے اٹھائی جائے مادر چوت کی. وہ تو حتیٰ کہ ڈائنامائٹ لگا رہا تھا لوگوں کے گھروں میں. پھر انہوں نے کہا اگر ڈائمنڈ پھٹے گا، یہ پرانی عمارتیں ہیں، اندرون شہر کے غریب لوگ تو ایک ڈائنامائٹ لگاؤ گے تو پتہ نہیں کتنے اس کے دھماکے سے اور گھر ٹوٹ جائیں گے. وہ حرام زادہ، وہ کتی کے پتر، دلے مرزئی جرنیل رات کو وہاں جناح پارک میں اکٹھے ہو کر، کیا لارنس گارڈن میں اکٹھے ہو کے ڈرنک کرتے تھے، زنکا بازی کرتے تھے، شراب و کباب، اور صبح اٹھ کے مسلمانوں کو مارتے تھے. تو اس لیے جناب علی یہ چیزیں بتانا، یہ ساری چیزیں مولوی نورانی کو معلوم تھیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن آج تک اس نے نہیں کچھ کہا. نیازی کو معلوم تھی لیکن وہ نہیں بولے تھے. تو آج اگر کوئی مادر چود مولوی آ کے یہ کہتا کہ جی یہ جڑا سی رینج کھلو گیا، وہ قادیانیوں کے منصوبہ بندی کے اوپر ڈس انفارمیشن پھیلا کر نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. خیر وہ تو مر کے جہنم کا کتا ہو گیا. تو بات کیا ہے، یہ ایک طریقہ ہے. اوکے، اٹھو جی، اس کے نام کی، جنرل اعظم کے نام کی یادگاریں یہاں بنائی ہوئی ہیں، تم نے بہن چودو ان کو ختم کرو. اگر اس پیغام پاکستان کے مولویوں میں رتی بھر غیرت ہوتی تو چیخ کر بولتے ٹھیک ہے آؤ پاکستان کے آئین کا تحفظ تو کرنا ہے نا، تو پھر آئین کے تحفظ کا تم ہمیں لیکچر دے رہے ہو. 1973 کے آئین، یعنی ٹیکنیکلی مرزائیوں کو 7 ستمبر 1974 میں نہیں، اپریل 1973 میں، یعنی ایک سال پہلے، 1 سال اور 4-5 ماہ، 1.5 سال پہلے ہی نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. یہاں مولوی نہیں بولتے. یہاں وہ پیپلز پارٹی کا قادیانی، کیا نام تھا اس کا حرام زادے کا، وہ جنانا سا، رامے، وہ بھی قادیانی تھا، لیکن وہ بھی مبشر، یہ تو مولویوں کا یہ تھا، یہ تو شاہ فیصل نہیں کہ او حرام زادے. اس وقت مولوی کہاں تھے جو ختم نبوت کا نام لے رہے تھے؟ بھٹو صاحب نے جو پاکستان کے آئین میں چلے جائیں، وہاں جناب جو اوریجنل متن ہے، جو اوریجنل اس کی لے کے ہیں، کاپیز اب مرضیوں نے تو بدل بھی دی ہوئی ہے، وہ لے کے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حلف وفاداری کا یہ اصل متن ہے. سلام چود مولویو حرام زادیو، میں بارہا کہتا رہا ہوں، اس کا یہ متن ہے کہ محمد، جب کوئی حلف وفاداری لیتا ہے کہ میں فلاں فلاں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے.
हर किस्म की नबूवत, हर किस्म की नबूवत, हर किस्म की नबूवत, ये उस मतन का अल्फाज है। क्योंकि हमारा इतराज कादियानियों पर शरीयत शरई नबूवत का नहीं है, उम्मती नबूवत का नहीं है। वो इक़साम नबूवत जो है ज़िल्ली बरूज़ी पर है। इसीलिए हर किस्म की, जिसने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म की नबूवत का दावा किया, वो मुर्तद है, वो काफिर है, कज़्ज़ाब है। ओके। और ऐसे शख्स को जो कोई नबी या मुजद्दिद मानता है वो भी काफिर है, लेकिन ये नहीं करते। आज क्या कहा जाता है कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बस ज़ाहिरी बात है, जब ये बात कहते हैं तो इससे मुराद ये है, कादियानी ये लेते हैं कि उम्मती और शर जिसके ऊपर शरीयत आई वो नबी नहीं आ सकता। ओके। लेकिन जहाँ इतराज़ है उसको काट दिया गया है इक़साम नबूवत पर। ये हरामज़ादे, ये कुत्ते मौलवी क्यों नहीं बोलते इसके ऊपर? सिर्फ आगा वसीम ही बोलता है, जिसको ये फासिक और मालून वगैरह कहते हैं। और मुझे कहते हैं ये हरामज़ादे कि मैं क्या हूँ, लिबरल हूँ। अरे तुम्हारी माँ का ऐसा तैसा हरामज़ादो। पूरे पाकिस्तान के लिबरल को डंडा आगा वसीम ने दिया है। कोई 70 साल का लिबरल है या कोई 15 साल का है, ठोक दिया है इनको मैंने। तुम मुझे कहते हो ताड़ी माँ दा। खैर, लेकिन क्योंकि इन्होंने कोई ताउन नहीं किया इस्लाम के साथ, इन्होंने ताउन किया कादियानी हुकूमत के साथ। पैगाम पाकिस्तान ये मुकम्मल तौर पे गद्दारी है। ओके। फिर अगर इनमें रत्ती भर गैरत इस्लामी होती तो कहते ठीक है। एक हमारा मुतालबा ये भी है कि जनाब 1974 में एक कानून पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था जिसको कहते हैं रूल ऑफ फेथ। अगरचे वो सारे इदारों पर था, लेकिन ख़ास तौर पे किसमें, इसमें भी था, क्या नाम है, आर्मी में। जब तक कोई आर्मी अफसर मिर्ज़ा कादियानी को कंडेम करके शरई तौर पर उसको तरक्की नहीं दी जाती थी, उसको मर्ज़ई माना जाता था। फिर यही भुट्टो के पास एक तरीका था कि वो रूल ऑफ फेथ को लागू करे कि हमें मालूम तो हो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो माचोद मिर्ज़ा का पैरोकार है या कि मुसलमान है। वो ज़ियाउल हक ने अगस्त 1977 में उसको बैन कर दिया। और मौलवी नहीं बोले। मैं यकीन कहता हूं कि बहुत सारे मौलवी मर के मिर्ज़ा कादियानी के साथ हैं, क्योंकि इन गूंगे शैतानी की है। इन्होंने डर गए हैं और लोगों को, बच्चों को मरवा देते हैं और ख़ुद माचोद जो है हुकूमती ओहदेदारों के बूट चाटते हैं। ओके। वो देखो, वो हरामज़ादा लंगड़ा कुत्ती का बच्चा जनरल फैज़ ने कहा सीधे हो जाओ वरना मैं गोलियां मार दूंगा। और ये मुंह लटका के आ गए और अवाम में आके क्या कह रहे हैं कि हम ख़त्म नबूवत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा दे देंगे। इन्होंने एक पलीद पसीना अपना नहीं बहाया और बच्चों को आगे मरवा दिया, और उनको मरवाने के बाद उसी फैज से पैसे ले रहे हैं सारी दुनिया के सामने। लोग कहते हैं कि वो, मैं उसको मुर्तद क्यों कहता हूं? यार वो मुर्तद था, शरई तौर पे कहता हूं, अपनी जिद पे तो नहीं कह रहा। और या मकबूल जान
وہ مرضیوں کی عبادت گاہ میں جا کے ان کو چندہ دے رہا ہے، ان کے کیا ان کی عبادت گاہ میں ان کی امامت میں نمازیں پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ جاننے کے باوجود خادم قادیان حرام زادے نے اس کو عاشق رسول کہا، کافر ہوا کہ نہ؟ تم کون سی شریعت لگاؤ گے پاکستان میں؟ مولوی شرم کرو، اس کو رحمت اللہ علیہ اور اتنے اتنے خطاب دیتے ہو یہ جاننے کے بعد بھی کہ اس نے ایم عالم جیسے کٹر مرزئی کی قبر پہ دعا کی، اس نے جناب وہ کیا نام ہے سر سکندر حیات مرزئی کو عاشق رسول کہا، اس نے جمال سردار کیا نام تھا اس کا بلوچ جمالی کو عاشق رسول کہا، کافر ہوا؟ کافر تھا، اس لیے توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ آئے کوئی ماں چود مولوی میرے سامنے اقبال کو جیسے اقبال کو جس نے بھی کہا ہے مسلمان، وہ دائرہ اسلام کے خارج ہے، اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہوا ہے، اور اس دوران اگر ان کی بیویاں پریگننٹ ہیں تو وہ حلالی نفتہ نہیں ہوئے گا۔ تو اسی لیے بہرحال یہ تو میں نے یہ ساری چیزیں مولویوں سے سیکھی، اب میں مولویوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو جناب پیغام پاکستان جو ہے وہ در حقیقت پیغام قادیان ہے، اور جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے وہ غدار اسلام ہے، غدار ختم نبوت ہے۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو یہ کہتے جناب علی ٹھیک ہے ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن خدا را آپ پہلے یہ رول آف فیتھ یہ تو لاگو دوبارہ سے کرواؤ نا، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اسلامی ملک جہاں مرزیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ کیا جرنیل، کیا جج، کیا پرائم منسٹر، کیا وہ سارے مرزئی ہیں۔ اوکے، تو اس مرزیت کے فلو کو روکنے کے لیے اگر ایک قانون بن گیا تھا تو اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کو لگاؤ، لیکن یہ نہیں بولتے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے نکات ہیں جو میں بارہا بتاتا رہا ہوں، لیکن کسی مولوی نے آج تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور چلے گئے ہیں کس کے پاس؟ قادیانی حکومت کے پاس، پیغام پاکستان کے نام سے پلاٹ مل گئے ہیں، گاڑیاں مل گئی، بینک میں آئی ایس آئی مرزئی نے بنائی، مرزئی کے کام آئی، اس نے ڈال دیے پیسے، اور وہ جناب آج عالم یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر اقبال کو پاکستان کے اندر کیا معصوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر مبارک کو خطاوار۔ اب یہ دین کی شکل بدل رہے ہیں مولوی، آپ امیجن کریں۔ اقبال جیسے مرزئی کو سمبل آف اسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور جناب وہ پیغام پاکستان کے اوپر اسی حرام النسل کیا نام ہے ڈاکٹر اقبال قادیانی کی فوٹو کے نیچے یہ مادر چود آ کے تو اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں اس گروپ میں شامل نہیں ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ الیاسی کہتا کہ وہ اس گروپ میں شامل نہیں ہے، تو پھر کنڈیم کر اس کو، گنگا شیطان کیوں بنا ہوا ہے؟ تو یہ سارے مطالبات آپ ان کے مان کے آئے ہو، اوکے، اپنا بھی تو ایک مطالبہ پیش کر دیتے۔ اگر انہوں نے 20 مطالبات رکھے تھے حکومت نے کہ بھی یہ ٹرمز ہیں اور آپ سب پہ ایگری کر گئے ہو، چلو آپ 20 نہیں تو 5 جو آغا وسیم بتا رہا ہے اس کے اوپر لے کے آتے، آپ کی بخشش ہو جاتی۔ لیکن جہنم آپ جیسے پلید قادیانی کتوں سے بھرنی ہے، اسی لیے آپ کے دماغ معاف ہیں، آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے، بس
وہاں پیسہ ہے اور آپ نے دنیا میں لوگوں کو آخرت کا سبق دے رہے ہو اور خود معاشرہ کی ادھر دنیا بنا رہے ہو. یار کیا ہو رہا ہے, کیا کہہ سکتا ہوں میں. تو اس لیے پیغام پاکستان ہر مسلمان, میں نے چھوٹی چھوٹی سی باتیں کی ہیں اس کے اوپر, آئی کین سے مچ اباؤٹ اٹ, لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے اتنے مطالبات جو کیے ہیں, اگر یہ اسلام سے مخلص ہوتے تو جو جن چیزوں کو میں نے کہا یہ بھی ذرا حکومت کو کہہ دیتے. پہلے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کس حکومت سے تعاون کر رہے ہو. کوئی مولوی آ کے بتائے کہ قسم کھائے کہ یہ حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, پھر تو میں مانوں, پھر دیکھ مزہ حال کی کرنا. پوری دنیا کا کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں انڈر دا کنٹرول آف قادیانیز ہیں اور ٹوٹل پالیسی قادیانیوں کی ہے. کوئی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اوکے, یعنی یہ چیزیں ان لوگوں کے کانوں میں آئیں, انہوں نے سنی دیکھی میری باتیں, اور اس کے باوجود جناب وہ بغیر, اب یہ شریعت کی ضرورت بن جاتی ہے. سنا ہے جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت اور یہ سارے مادر چوت جو وزیر ہیں یہ وہ موسٹ آف دیم وہ فالوور آف مرزا ہیں. غلط ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, لیکن ہماری تسلی تو ہو جائے پھر ہم آپ سے بات کریں گے. یہ تو شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ پہلے معلوم ہو کہ یہ جو پیغام پاکستان جس حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ, وہ مسلمان ہیں کہ مرزئی ہیں. میں تو جانتا ہوں وہ مرزئی ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم شریعت کا اصول کو فالو نہیں کر رہے, لیکن کیونکہ شیطان پرستی ہے ان کے اندر, حرامزادوں کے اندر, توحید کا نام لیتے ہیں, بدعت کا نام لیتے ہیں, وہ جناب یا رسول اللہ کہنے پر شرک اور یہ اور اس کے سارے کرتے ہیں. اور یہاں بدترین شرک کہ قادیانیوں کو اسلام کا جو ہے نمائندہ سمجھ کے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مولوی جو ہیں اس پورے گروپ کو کنڈیم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ نہ تو یہ دیوبندیت پھیلا رہے ہیں, نہ یہ بریلویت پھیلا رہے ہیں, نہ یہ شیعت پھیلا رہے ہیں, یہ صرف اور صرف قادیانیت پھیلا رہے ہیں. اوکے, تو یہ بہت ضروری ہے, ادروائز پاکستان کو اور نقصان ہوگا, اور نقصان ہوگا. تو یہاں بنیادی چیز جو یہی ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے جو میں نے مطالبات ان کو کیا, اور بھی مطالبات ہیں لیکن چلو ایک ہی کر دیتے تو میں مانتا, ان مادر چودوں نے ایک بھی نہیں کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ یار آپ کیا ہو, ہمیں بھی تو تسلی دے دو کہ آپ مرزے کے فالوور ہیں یا اس کو کذاب کہنے والے ہو. پھر ہم دیکھو ہم بھی آپ کے غلام ہیں, ہماری اولادیں بھی آپ کی غلام ہیں, اور ہر تعاون کریں گے. ان مادر چودوں نے یہ تک نہیں کہا. کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ جولائی 2018 میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ایک شخص آغا وسیم نے ویڈیو بنائی جس کے اوپر پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان, اس کے قادیانی ہونے کا جو ہے وہ حوالہ دیا, اور کیونکہ وہ حوالہ درست ہے اور آج تک اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکا. اوکے, ظاہر ہے یہ میری فائنڈنگ تھی, اللہ نے مجھ سے یہ اچھا کام لیا, میری اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن سارے مولویوں کو معلوم ہے, اور یہ جناب اس کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں. اس کی حکومت کے اندر, آئی تھنک یہ اسی کی حکومت تھی یا جس کی بھی حکومت تھی, بات یہ نہیں ہے, یہ جناب ان کے ساتھ جا کے کیا کر رہے ہیں, پیغام پاکستان اور اسلام کی شان اور یہ جناب قادیان کے لیے کام, یہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں تو ریکویسٹ بار بار کرتے تھک بھی جاتا ہوں, یار کیا کروں. اس ایج میں میں پورا جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ لوگ ان فیکٹس کو جان سکیں, لیکن افسوس
بڑی بڑی ٹیٹھ دنیا دیکھی ہے پر مولوی نازدہ ٹیٹھ مادر چوت کوئی نہیں دیکھا. میری آواز کا ساتھ دو، اسی میں پاکستان اور اسلام کی بہتری ہے، اور مولویوں کو جو ہے ان کا بائیکاٹ کرو. یہ 50s میں بھی مرزائیوں کے اتحادی تھے، یہ 70s میں بھی مرزائیوں کے اتحادی تھے، یہ آج بھی ہیں. اوکے، اگر مجھ جیسا ایک ایسا آدمی جو دین کو زیادہ جانتا نہیں ہے، جو کیا کہتے ہیں، کوئی درس نظامی سے بھی نہیں آیا ہوا، کوئی بہت باعمل مسلمان بھی نہیں ہے، ایک کمزور مسلمان ہے، اگر میں یہ باتیں کر سکتا ہوں تو یہ مولوی جو خود کو باعمل بھی کہتے ہیں، نظامی وہ جو ہائیسٹ ایجوکیشن ہے ریلیجس وہ بھی لینے والے ہیں، اور جو مطلب خود کو بڑا، میں تو اپنے آپ کو ایک ویک مسلم کنسیڈر کرتا ہوں، یہ اپنے آپ کو ایک بہت توانا مسلمان کہتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں کرتے؟ میری اگر ایک بھی بات غلط ہو تو مجھے بتاؤ. تو پھر پیغام پاکستان آج بھی وقت ہے اپنی حرارت اسلامی، اپنا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک ہلکا سا نمونہ پیش کرو. اس کو کہو جی ہم پیغام پاکستان جو ہے وہ آج سے ختم کر رہے ہیں. کوئی جو سائن کیے تھے وہ کالے دم ہیں، جو ہم نے غداری کی تھی غلطی ہو گئی تھی. ہاں ہم ضرور کریں گے تعاون، ہم ضرور پیغام پاکستان بنائیں گے، لیکن ہمیں پہلے یقین ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہے یا قادیانیوں کی ہے. اگر ہمیں یہ شرعی ثبوت مل جاتا ہے تو ہم آپ کے خادم ہیں، ہم ہر طریقے سے جو ہے اس ملک کا بھی دفاع کریں گے، ہم جناب پورے فتنوں کا بھی مقابلہ کریں گے، خوارج کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے. لیکن ہمیں معلوم تو آپ مسلمانوں کے قادیانی ہو. اب شک تو آ گیا ہے، الزام تو لگ گیا ہے آپ کے اوپر، جھوٹا ہوگا الزام لیکن ہمیں شرعی طور پہ تو جو ہے آ کے بتا دو. لیکن یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. خدا کرے میری بات غلط ہو اور ان کے اندر دین کی حرارت، دین کی غیرت جاگ جائے.